થાય. ઓકે પછી એનું ક્લેરિફાયર થાય, પછી એનું જે કચરો હોય એ નીચે આપણે મળી જાય, જે વેસ્ટ ઓકે વોટર હોય, ને અહીંયાથી એનું આગળ ફિલ્ટ્રેશન થાય. ઓકે, પણ તમે એક મેઇન વસ્તુ જ ભૂલી ગયા, તમારે કોગ્યુલન્ટ એડ કરવું પડે કે નહીં? હા સર, હા. ઓકે, તમે રેપિડ મિક્સિંગ કરી દીધું, સ્લો મિક્સિંગ કરી દીધું, પછી તમે કચરો જે છે દેટ ઇઝ યોર સ્લજ વેસ્ટ છે એને બહાર કાઢી લીધો, બરોબર, બટ તમે મેઇન વસ્તુ તો એડ કરવાનું ભૂલી ગયા. ઓકે, હા સર. so that you need to keep in mind. ઓકે. Anybody? Anybody else? Shubham Ubrania? શુભમ? યસ સર. હા શુભમ, તમે કઈ એમાં એડ કરી શકો, સમજાવવા શકો? આ છે શું પેલા તો? સર તમારો અવાજ કટ થાય છે. ઓકે, હલો ફરીથી આપણે, હલો, હા હા, આવે છે અવાજ? સર કટ કટ થઈને આવે છે. હાલો. ઓકે, કશો વાંધો નહીં, મ્યુટ થઈ જાવ, વાંધો નહીં. પાછું. સર યસ. સર આમાં એક ડાઉટ હા છે. બોલો. સર આપણે ઉપરથી આ જે એડ કરી આપણે હા હા કમ્પ્યુઝન, તો સર એની જગ્યાએ આપણે એડ ન હા, કરીએ, એમનો રેપિડ અને સ્લો મિક્સિંગ કરીએ તો સેન્ટ્રીફ્યુગલ ના લીધે એમનો કચરો બહાર આવી સી જાય ને. એ આપણે બે પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ હોય. એક હોય તમારી પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ, ઓકે, એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ સેકન્ડરી ટ્રીટમેન્ટ. સો એ તમે જે વાત કરી ને કે આપણે ફટાફટ વિધાઉટ એડિંગ આપણે રેપિડ કરીએ કે સ્લો કરીએ, તો એ તમારી પ્રાઇમરી હા ટ્રીટમેન્ટ થાય. ઇન શોર્ટ કે ભાઈ તમે એ બેઝિક આપણે કહીએ ને કે રફ એસ્ટિમેટ કરીએ, તો લાઇકવાઇઝ તો રફલી તમે રિમૂવ કરી શકો, બટ તમારે એટ ધ આઉટપુટ, એટ ધ એન્ડ તમારે ટ્રીટેડ વોટર જોઈએ છે, પ્યોર ક્વોલિટી. તો એના માટે તમારે આ એક આપણી પાસે સિસ્ટેમેટિક મેનરમાં એક કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ છે કે જે નાના નાના પાર્ટિકલ્સને મર્જ કરી એક બિગર પાર્ટિકલ બનાવે, અને એને છે એ રિમૂવ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ થી થશે ડેફિનેટલી, but we want more quality, exact quality of the water. So that's why we are adding this alum into the our mix. Okay, doubt clear થઈ ગયો હા સર. મોદી? Okay, fine. So in brief, we have discussed this functioning of the coagulation. Okay, I can ask questions in the mid semester exam regarding that. What is the uh, stepwise procedure regarding the functioning of the coagulation? What do you mean by coagulation? Okay, so that is the case. So first and foremost thing, raw water is there. Then when we are adding the coagulant here, then we are mixing our wastewater rapidly, then slowly, and we are allowing them to settle down in the clarifier, and the wastage, that is your sludge, you can remove by this pipe network. And finally we are applying the filtration procedure, and we are getting the treated water. So this chart you need to remember. Okay, and the functioning of the coagulation must be remembered by you in a particular stepwise manner, so that you can get the complete idea regarding the coagulation procedure. Okay, now moving on, this is the main content of this lecture. This is the treatment plant and a procedure of the sedimentation. See, here we are doing the sedimentation in clarifier. Okay, તો એ સેડિમેન્ટેશન કેટલા ટાઈપનું હોય છે, બરોબર, એને તમે એનું ફંક્શનિંગ શું છે, બરોબર, એ કયા કયા ટાઈપની એની બેઝિન હોય અને એના કયા કયા કોમ્પોનેન્ટ્સ હોય, એના અલગ અલગ ઝોન્સ આપેલા છે, બરોબર. તો that you need to remember. So I request you to that you draw this image, that is first of all rectangular basin and second trapezoidal basin. But before that you need to remember four zones are there. Number one is inlet zone. Okay, raw water supplied in that zone. Then second zone is settling zone. Okay, because we want to settle down the all the wastage, that is your sludge at the bottom. Then one outlet zone is there. Okay, and finally fourth one is wastage, that is your sludge zone. So you need to remember all four zones, and keep in mind that all this, all by keeping this all zones in mind, that you need to draw the rectangular basin first of all, then trapezoidal basin, and try to understand
the different zones of that basin. Okay, so I am giving you the time to draw these two figure in your class book, and if you have any kind of doubt regarding that while you are drawing this chart, you can ask me. Otherwise, we will discuss after 2 or 3 minutes. Okay, so I'm giving you 3 minute time for drawing the rectangular basin. Then we will understand that basin. Okay, and secondly, we will draw the trapezoidal basin. Okay, so where did you see these two basins? So I will show you that in the water treatment plant. I'm going back to the previous lecture. Uh, this sludge tank or this clarifier we have seen in the previous slide. Here you can see. This is the image, settler or clarifier. Okay, in the wastewater treatment plant. Another one is, you will see it in the drinking water plant also. Here you can see the settling tank. Now this tank we are learning in detail. Are you getting this or not? So this is the shape of that tank, but actually what we are trying to do is, we are trying to understand understand that tank in detail. Okay, so I am giving you the time to draw this figure. Okay, so in between you have doubt, you can ask me. So start drawing this in your notebook. I will ask to submit this task at the end of the lecture to the randomly stand student. Okay, so I am giving you the time. You draw this figure rectangular basin first. You can write down the all the four zones and figure name also. Okay, so start drawing in your notebook. In between you have doubt, you can ask me. સર ફિગર વયો ગયો. Yes, I'm getting back to that. ફિગર તો રાખો. હા રાખીએ છીએ મિત્રો, રાખીએ છીએ. હા, so you can take a screenshot of this. Okay, and you can draw that also. તમારે કોઈ ડાઉટ હોય તમે મને પૂછી શકો, બરોબર, while drawing a figure. It is very easy. I hope that you will get the concept of this sedimentation tank. Meanwhile, you can write down your enrollment number in the chat box. Okay. One more important thing is that I can ask in the midsem exam that I will give you this image. Okay, and I can simply ask that what is the second number zone, name the second zone. Likewise, so I can ask like that. I mark a arrow here and question marks, so name that zone. Likewise, those who have completed. Yes, તમારો અવાજ કપાય છે મિત્રો. કોણ છે? Okay,
So those students have completed the rectangular basin, they can put yes in the chat box so I can get the idea that how many students have completed. And just okay, mention yes. Okay, Anu, Hardik, સર Mansi, yes. આ શું લખ્યું છે સમજાતું નથી. શું સેટિંગ ઝોન પછી સેટલિંગ ઝોન પછી આઉટલેટ ઓકે સર. outlet zone. Okay, mention yes if you have completed so I can get that how many students have the yes. Neville Gajera. Okay, anybody else? Dafra, yes. Priyam, Jogi, okay. Dimple, okay. How many of you have left જેને કમ્પ્લીટ ના થયું હોય જરા નો લખીને મને મોકલે તો મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોને બાકી છે. દાફડા તમારે કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું ને? ઓકે ગૌતમ તમારે બાકી છે. ઓકે સોરી પણ કહી દીધું. વાહ સરસ. પાર્થ બાકી છે. ઓકે એનીબડી એલ્સ? રેસી ચલો ફટાફટ કરો. આદર્શ કમ્પ્લીટ કરો ફટાફટ. સર બે એક ડ્રો કરવાના છે. પહેલા તમે રેક્ટેન્ગ્યુલર બેઝિન ડ્રો કરો. ઈ Okay, થઈ ગયું then- સર. Okay, fine. Okay. I hope that maximum students have completed the rectangular basin, okay, in your class book. So now let us understand this image so that we can understand the second trapezoidal basin also, okay. So in brief, I am explaining you the different zone of that rectangular basin, that is your sedimentation tank. આનું બે નામ છે. એક તો રેક્ટેન્ગ્યુલર બેઝિન તમે કહી શકો સેટલિંગ માટે, અને બીજું જે છે સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક અથવા તો ક્લેરિફાયર. ઓકે, so sedimentation. So if we are using a rectangular basin, there are 4 zones are there. You can see that from here our raw water will be inserted, okay, inserted or included in this our plant. So raw water is in the plant. Then this is the roughly or estimated based on the size of the basin કે આની સાઇઝ કેવડી હોય. બરાબર, એમાં તમારે ડીપમાં નથી જવાનું. તમારે એટલું ખાલી યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ જે ઇનલેટ પોર્શન છે ત્યાં જે વોટર વાળો ઝોન છે, બરાબર, ધીસ ઇઝ એ કમ્પ્લીટ ઇમેજિનરી લાઈન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમેજિનરી લાઈન. અને કોઈ ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ બાઉન્ડરી ના હોય કે તમે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં તમે જો તમને દેખાય નહીં 4 ઝોન, બરોબર, બટ યુ કેન ઇમેજિન ધેટ કે ભાઈ આટલો પોર્શન છે એ ઇનલેટ ઝોન હોવો જોઈએ કે જેની અંદર આપણે પુઅર ક્વોલિટીનું વોટર જે છે ઇન થાય છે. સો ધેટ ઇઝ યોર ઇનલેટ ઝોન. ઓકે, ઇન થયું છે તો ક્યાંકથી આઉટ તો થશે. સો ધેટ ઇઝ વાય થર્ડ નંબર ઇઝ આઉટલેટ ઝોન. Okay, so how you can remember first in or out? So there is an inlet zone at the inlet point, there is an outlet zone at the outlet point. Okay, so basically in between that inlet zone and outlet zone there is a settling zone. So this is the core portion of the sedimentation tank in which our water will mixing thoroughly and it will settle down the wastage in the water. So that wastage is settled down in the 4th zone, that is your sludge zone, SLUDGE. Okay, so this is the complete explanation of this all 4 zone. You need to remember 4 things: in, out, settling and sludge. So at the inlet zone, at the outlet zone, in between, that is the core portion of the sedimentation, that is your settling zone, and that settling zone will deposit the waste from the water at the bottom of the tank, that is your sludge. Okay, so that sludge you can remove by the pipeline network. Okay, so this is the complete explanation of the rectangular basin or the sedimentation tank. Now the question is, we have 2 types of the basin. Okay, so which is more useful to us in with respect to the treatment of the water? I'm asking, this is the technical question that can be asked in the interview. So Sarth Odedra, અવાજ આવે છે? હા સર.
હા, મને તમે એ જવાબ આપો કે ભાઈ આપણે ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કર્યા પછી આપણે એમ કે ભાઈ સેડિમેન્ટેશન હવે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરોબર, બેઝિનની, તો તમે આમાંથી કઈ પ્રિફર કરશો અને શું કામે? રેક્ટેન્ગ્યુલર સિલેક્ટ કરો કે ટ્રેપેઝોઇડલ સિલેક્ટ કરો? 7. સર કઈ ખ્યાલ નથી. ઓકે, પેલી નજરે જોતા કઈ આઈડિયા આવે છે કે સાહેબ આ વપરાય આપણે? રેક્ટેન્ગ્યુલર. તમે ગ્રેવિટી નું નામ સાંભળ્યું છે? હા. હા, ગ્રેવિટી શું છે? ગ્રેવિટી એમ કે બધી અર્થ નું ઇન્ટરનલ કોર છે જે એની તરફ ખેંચાય બધી વસ્તુ. એક્ઝેક્ટલી. તો મને એમ કયો કે આપણે આ વેસ્ટેજ જે છે આ 4 નંબર, બરોબર, 4th નંબર, આ જે આપણે બ્રાઉન કલર થી હાઇલાઇટ કરેલું છે 4th ઝોન, દેખાય છે બંને ફિગરમાં? હા સર. એને આપણે બહાર કાઢવું હોય તો કેમાં ઈઝી પડશે ગ્રેવિટી કોન્સેપ્ટ નો ઉપયોગ કરીને? ટ્રેપેઝોઇડલમાં. કેમ? પેલા રેક્ટેંગલ બોલ્યો તો સાચું નહીં હોય એટલે ટ્રેપેઝોઇડલ હવે. ને એવું નથી. તમે જો મેં તમને આખી હિન્ટ આપી દીધી ગ્રેવિટી. હસ, ઓકે, મ્યુટ થઈ જાઓ. સિમ્પલ કોન્સેપ્ટ છે. યુ આર લર્નિંગ ધ ગ્રેવિટી, ઓકે? સો in the civil engineering we need to use the maximum the natural forces available in the nature, okay? તો ગ્રેવિટી એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે મેક્સિમમ યુઝ કરવાની થાય. વોટર ટ્રીટમેન્ટની વાત કરીએ, સીવેજ ડિસ્પોઝલની વાત કરીએ કે વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કની વાત કરીએ, તો ગ્રેવિટીનો આપણે ભરપૂર ઉપયોગ કરવાનો થાય, ઓકે? આપણને એક વસ્તુ તો ખ્યાલ જ છે કે પાણી જે છે એ ઉપરથી નીચે વહે છે. તો સેમ થિંગ યુ કેન સી હિયર ધેર ઇઝ અ સ્લોપ ઇઝ ધેર. આ સ્લોપ તમને દેખાય છે થીટા એંગલ વાળો? તો સ્લોપ ઇઝ ધેર. તો જે તમારો વેસ્ટેજ છે ને એ અમુક અંશે સ્લીપ થઈને બોટમ તરફ એક્યુમ્યુલેટ થશે. ખ્યાલ આવે છે કે અહીંયાથી થોડું આવશે ને અહીંયાથી, તો તમને જે અહીંયા છે બોટમમાં જે છે એ ઇઝીલી તમને રિમૂવ કરવામાં ઇઝીનેસ રહેશે. જ્યારે આમાં શું થશે, તમારે આને જરાક ખેંચવું પડશે. ખ્યાલ આવે છે? પાઇપલાઇન નેટવર્કની અંદર તમારે ખેંચવું પડશે. પણ જ્યારે તમારું કામ હળવું થઈ જશે જ્યારે તમે ટ્રેપેઝોઇડલ બેઝિન તમે યુઝ કરો. શું કામે? કે જે વેસ્ટેજ જે છે એ ઓટોમેટિક સ્લીપ થશે અને સ્લીપ થઈને ક્યાં જશે કે તમારી પાઇપલાઇન નેટવર્ક છે એમાં જશે. ખ્યાલ આવે છે? સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ રિગાર્ડિંગ ધ સેડિમેન્ટેશન વર્ક, કે ભાઈ આપણે જે સેટલ થાય છે એને ઇઝીલી કેવી રીતે રિમૂવ કરી શકીએ. ઓકે, આ એના જેવું છે કે ભાઈ તમારું રૂફ જે છે, બરોબર, સ્નોફોલ એરિયા હોય તો રૂફ તમારું એકદમ આમ પ્લેન છે, સીધે સીધું, બરોબર, લાઈક રેક્ટેંગલ. ઓકે, તમારું રૂફ જે છે આવી રીતે છે, અહીંયા હું ડ્રો કરું છું, ઓકે? તો અહીંયા જે છે વરસાદ છે કે બરફ છે એક્યુમ્યુલેટ થશે, બટ તમે આવી રીતે સ્લીપરી આપી દીધું ક્રોસિંગ વાળું, સો વોટ વિલ ડુ ઇઝ અહીંયાથી નીચે પડી જશે. ખ્યાલ આવે છે? સો ધેટ ઇઝ ધ કેસ. સેમ કેસ ઇન ધીસ two basin, rectangular basin and trapezoidal basin. Now I think you have cleared all the concept, okay? હવે તમને ફરીથી ટાઈમ આપું છું ટ્રેપેઝોઇડલ બેઝિન ડ્રો કરવા માટેનો, અને એમાં તમારે થોડુંક આમાં જોવાનું છે કે આ ફિગરમાં કેવી રીતે કામ થશે. અહીંયા તો જો સિમ્પલ ઇનલેટ ઝોનમાં પાણી અહીંયાથી આવતું હતું, આમાં કઈ જગ્યાએથી આવશે સેકન્ડ ફિગરમાં, ઓકે? કઈ જગ્યાએથી બહાર નીકળશે, બરોબર? પછી આપણે ઇમેજીસ જોઈએ એટલે તમને વધારે યાદ આવશે, બરોબર? તો અત્યારે હું તમને ફરીથી ટાઈમ આપું છું, ટ્રેપેઝોઇડલ બેઝિન તમે ડ્રો કરો. અને મીનવાઇલ જે છે કોઈ એક વ્યક્તિને આપણે પૂછીએ બેઝિક એને શું ઓવરવ્યુ લાગે છે. વેદાંશ કોરાને? यस सर. ओके, इंदौर में ही हो आप? हाँ सर. Okay. So one point I want to discuss with you, all of you, that recently we have a Swachhta survey for 2020. In that, Indore city got the first rank. Okay, so many congratulations to the Indore. Okay, and let us Yes, sir. go back to the first main point, that is trapezoidal basin. What do you understand from this image, Vedant? सर ये इमेज से ये समझ में आता है कि जो अपन ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं Okay. वाटर ट्रांसफर के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए.
क्या मुझे ये समझा सकते हैं 1 2 3 4 क्या है यहाँ पे? पानी कैसे एंटर होता है इसमें? पानी इन कैसे होगा इस सेडिमेंटेशन टैंक में? सर पहले जो फर्स्ट वाला है इनलेट जोन से वहां से एंटर होगा, फिर कहाँ से? सेकंड में यहाँ से? सेटलिंग जोन। ये पॉइंट में है ना 1 करके, ओके, वेट ए मिनट, वेट। वहां से एंटर होगा, फिर सेटल होगा यहाँ से एंटर जो होगा, ओके। गैप है। ओके, यहाँ पे जाएगा, ठीक फिर है। जो पार्ट जो ब्राउन कलर का है वो मतलब जो वेस्ट मटेरियल वो सेटल हो जाएगा, फिर जो आउटलेट यूनिट है वहां से बाहर होगा, और जो स्लज है जो वेस्ट है वो अलग हट जाएगी। ओके, ओके, fine, fine. I hope that you have majority have the idea regarding how it works. Okay, but I will giving you time to draw this figure, and as soon as you complete that the figure, you can mention yes, so I can that I can get that how many students have completed the work. Okay, so I'm giving you time to draw that second one, trapezoidal basin also. Okay, Neville, Bhagyadeep, Puspara, Jadeja. Okay. Gautam, fine. Krunal, others. Okay, who is left? આમાં બાકી કોણ છે? ટ્રેપેઝોઇડલ બેઝિન ડ્રો કરવાની બાકી હોય, they can mention no. ઓકે, ધ્રુમિત ડ્રો કરો. ચલો, સરસ. મુદિત ત્રાડા ડ્રો કરો. ચલો. You can take a screenshot of this also, okay? And this I will upload it. I had already uploaded in your e-content. You can learn from there also. Okay, last 2 minutes, sir. Okay, IP. Meanwhile, you have any kind of doubt, any kind of questions while drawing this figure? કારણ કે તમે ડ્રો કરશો ને ત્યારે તમને આઈડિયા આવશે કે આ એકચ્યુઅલી કામ કેવી રીતે કરે છે, બરોબર? આમાં સર વચ્ચેનો પાઇપ છે, જે પાઇપ ટાઈપ છે એનું કામ શું છે વચ્ચે હાવ? હા, જો એ મિત્ર અહીંયાથી આપણે પંપ થી જે છે એ સપ્લાય કરીશું વોટર, બરોબર? અહીંયાથી આપણે પાણી જે છે સપ્લાય કર્યું એ ફોર્સ થી ઉપર જશે અને અહીંયાથી જે છે બહાર નીકળશે, ખ્યાલ આવ્યો? એટલે પાઇપલાઇન જે છે આપણે કેમ પાણીનો ટાંકો હોય ગામની અંદર, ઇટ ઇઝ લાઈક સ્ટ્રક્ચર કે પાણી નીચેથી આવશે ઉપર જશે ફોર્સફુલી અને એ પછી આમાં ઠાલવશે, ખ્યાલ આવે? એટલે અહીંયાથી આપણે ઇમેજીસ જોશું ઇન્ટરનેટ ઉપર એટલે તમને વધારે ડિટેલમાં આઈડિયા આવશે. એટલે ઇનલેટ ઝોન માટે કામ કરે ને સર? હા, ઇનલેટ ઝોન માટે અહીંયાથી પાણી આવશે અને સેટલિંગ ઝોન અને ઇનલેટ ઝોન નો જે પાઇપ છે એ અલગ વસ્તુ છે, બે અલગ અલગ છે, કોમન નથી, ખ્યાલ આવ્યો? કે સેટલિંગ ઝોન નું જે પાણી છે એ ઇનલેટ ઝોનમાં નહીં આવી શકે, ખ્યાલ આવ્યો? સર આઉટલેટ ઝોન નું ના સમજાણું. શું? હા, બોલો. પાણી કઈ રીતે પાણી બહાર જાય? આ જે છે ઉપર આની વાત કરો છો તમે, પાણી બહાર કેવી રીતે જાય? હા હા. ઓકે, સો હવે જો એમાં કેવું છે કે ફર્સ્ટ ઇનલેટ તમે ઇન થયા વોટર, બરોબર? અહીંયાથી બહાર નીકળવાની સેટલમેન્ટ કરવા માટેનો ટાઈમ આપ્યો, બરોબર? હવે શું થશે? એ વોટર છે કન્ટિન્યુઅસ રોટેશનમાં હશે. હવે જેમ જેમ તમારું વેસ્ટેજ જે છે નીચે બેસશે ને, બરોબર, એને લીધે પાણી જે છે ઉપર આવશે, એનું લેવલ વધશે, ખ્યાલ આવ્યો? એ લેવલ વધે એટલે તમારે અહીંયા બેઝિનમાં જે આપણે ચેનલ હોય ને એવા ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર હોય ને અહીંયા નીચે સ્લોપ આપેલો હોય એમાંથી બેઝિનમાંથી બહાર નીકળી જાય, ચેનલમાંથી. આ કેનાલ જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય ઉપર, બરોબર? આ બંને સાઈડ, તો બંને સાઈડ થી બહાર નીકળી જાય અને વચ્ચેનું જે પોર્શન છે એ બ્લેડ છે. ધીસ ઇઝ યોર બ્લેડ. એટલે એ કન્ટિન્યુઅસ રોટેશનમાં હશે, સો ધેટ વિલ સ્ટીર યોર ફ્લડ એન્ડ અલ્ટિમેટલી ઇટ વિલ ગીવ યુ ધ. હજી આની પ્રોસિજર બાકી છે કારણ કે આપણે આ સેડિમેન્ટેશનમાં છીએ, બરોબર? આનું ફિલ્ટ્રેશન બાકી છે, પછી આ ચેનલ કનેક્ટ થશે ફિલ્ટ્રેશન સાથે. ઓકે ઓકે સર રૂફ જેવું છે એનો યુઝ એનું ફંક્શનિંગ શું છે? કયું રૂફ જેવું? આ હા, ધીઝ આર ધ બ્લેડ્સ. એ બ્લેડ હોય એ કન્ટિન્યુઅસ રોટેશન ઉપર હોય. જેમ કે તમે જોયું હોય કે જૂના જમાનામાં જે સીડી ઉપર આપણે ગ્રામોફોન ઉપર જે મ્યુઝિક પ્લે કરતા, બરોબર, તેમાં કેમ આપણે પોઈન્ટર ઉપાડીને બાજુમાં મૂકવું પડે અને કન્ટિન્યુઅસ રોટેશન થાય?
સો લાઇકવાઇઝ તમે ના જોયું હોય તો કદાચ એવું બની શકે, પણ આ જે બ્લેડ હોય અને બ્લેડ રોટેટ થતું હોય આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસ, જેથી કરીને તમારું વોટર જે છે એ મૂવિંગમાં રહે. ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, આમાં કેટલા લોકોને બાકી છે ફિગર ડ્રો કરવાની? તો આપણે હું તમને ઇમેજ બતાવી દઉં નેટમાં, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. they can mention, જે લોકોને પેન્ડિંગ છે they can mention no, બાકી છે મારે, બાકી લખી દો એટલે મને ખ્યાલ આવે. Okay, nobody? Okay, all good. So let us move on to the main point. કે આનું તમને ઇમેજ બતાવી દો સેડિમેન્ટેશન જે છે એકચ્યુઅલી કેવું હોય. Okay, so I will prefer to go back to the net. નામ આપણે લખીએ સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક, એન્ટર કરીએ. બરાબર, ઇમેજમાં જોઈએ તો આપણે કોઈ પણ એક ઇમેજ જોઈ શકીએ. કંઈક આવા પ્રકારની કંઈક અરેન્જમેન્ટ હોઈ શકે, તમે જોઈ શકો. આ તમને દેખાય છે? આ પ્લાન વ્યૂ છે, એમાં જો આ તમને હવે બ્લેડ તમને દેખાશે ક્લિયર કટ. અહીંયા તમને બ્લેડ દેખાશે. ધીસ ઇઝ યોર બ્લેડ. ખ્યાલ આવે છે કે જે આપણે અહીંયા છે ને એ બ્લેડ છે, એટલે પ્લાનમાં તમને દેખાશે. તો while you are seeing from the top you will get the blade. Normally it is in the circular shape. બરાબર, સર્ક્યુલર શેપમાં હોય ને બોટમ થી કેવું હોય આવી રીતે તમારે સ્લોપ આપેલો હોય. So these are the arrangement for the pumps. You can see inlet, outlet. Okay, and this is the shape of this and water is treated like that. Okay, so let us see the another image so you will get the idea. Yes, this will give you a more idea regarding that. આમાં કોઈને ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો. યસ, હવે વધારે તમને ક્લિયર થશે. ખ્યાલ આવે છે? સો હવે તમને ખ્યાલ આવ્યો કે ઇનલેટ પોઈન્ટ કેવી રીતે કામ કરે? તો આ જે છે ધીસ ઇઝ યોર ઇનલેટ પોઈન્ટ, કે જ્યાંથી પાણી બહાર આવશે, અને એ પાણી જે છે ક્યારેય જે છે આટલા આ લેવલ ઉપર નહીં પહોંચે. ખ્યાલ આવે છે? This is your water level. I am marking that so you will get the idea. Level difference તમને ખબર પડી? So this is your level difference, that કે વોટર જે છે એનું બ્લુ કલરની લાઈન છે, એનું લેવલ અલગ છે, અને ઇનલેટ પોઈન્ટનું લેવલ જે છે that is your red. So that will give you a brief idea that level difference is there, and this is your blade. Yes. સર આ તો જમીનની અંદર છે ને? ડેફિનેટલી જમીનની અંદર હોઈ શકે, તમે બહાર એક્સટેટ કરી શકો, અંડરગ્રાઉન્ડ કરી શકો. ખ્યાલ આવે છે? એઝ પર યોર રિક્વાયરમેન્ટ. ખ્યાલ આવે છે? આ નોર્મલી તમે તો સર જમીનની અંદર ને બહાર બે બાજુ હોઈ શકે ને? બારે પણ રાખી રાખી શકાય ડેફિનેટલી. કેમ નહીં? See, you can understand this like as a તમારે પાણીની ટાંકી હોય, બરોબર, એ એલિવેટેડ હોય, તમે સ્ટ્રક્ચર ડિઝાઇનમાં અભ્યાસ કરેલો હોય, તેમાં એલિવેટેડ ટેન્ક આવે, બરાબર. પછી જમીનની આપણે સ્વદેશ મૂવીમાં કેવી રીતે કરે છે લાઇકવાઇઝ. ખ્યાલ આવે છે કે આવી રીતે જમીનની ઉપર બહાર કાઢે ને, ધારો કે આવી રીતે છે, બરોબર. શું થાય છે? ઓકે, તો અહીંયા તમને ડ્રો કરીને થોડું બતાવું એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અહીંયા હું ડ્રો કરું છું. ધારો કે આવી રીતે કોઈ ગ્રાઉન્ડ હોય, બરોબર, તો ધીસ ઇઝ યોર ગ્રાઉન્ડ લેવલ. તો તમે અહીંયાથી તમારે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવી હોય તો તમારે પાણીની ટાંકી બહાર રાખવી પડે ને, આમાં વોટર તમે એડ કરો, બરોબર. તમે અંડરગ્રાઉન્ડ પણ કરી શકો. ઓકે, નાવ એની ડાઉટ ઇન ધીસ? Any doubt in this?
Anybody? So basically these are your blades. આ બ્લેડ છે એ રોટેશનમાં હોય. તમે જો અહીંયા મોટર છે કંઈક, અહીંયા મોટર જેવું સિસ્ટમ છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી એના ઉપર આપણે મૂવીમાં કેમ તમે કરો છો, આપણે રોલ કેમેરા એક્શન જેવું આમાં મૂવમેન્ટ થતી, એ રીતે ટ્રેક પણ હોઈ શકે, બરાબર. સો ધીસ ઇઝ અ બેઝિક ઓવરવ્યુ ઓફ ધ સેડિમેન્ટેશન ટેન્ક. હવે આ કેટલી રાખવી, 2 રાખવી, 1 રાખવી, 3 રાખવી, એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારી ક્વોલિટી ઓફ વોટર ઉપર. ખ્યાલ આવે છે? ધેટ ઇઝ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ વોટર ક્વોલિટી. આર યુ ગેટિંગ ધીસ ઓર નોટ? આમાં કોઈને ડાઉટ છે? એનીબડી? હવે આ જે કિંમત લખેલી છે મિત્ર, બરોબર, કોઈને એવું થાય કે આ કિંમત શેની લખેલી છે, આ ફોટોની કિંમત છે. આ ફોટો તમારે યુઝ કરવો હોય તમારે ક્યાં ઓનલાઈન કે તમારા કામમાં, તો એની કિંમત 1199 રૂપિયા છે. ઓકે, તો તમારે ન્યૂઝપેપરમાં છાપવું હોય તો પણ એની કિંમત એટલી છે. ઓકે, so that is for your kind information. Now let us go back. Any doubt in this? Anybody? Shubham? નો સર. Okay. રાહિલ સમા, કઈ ડાઉટ છે? નો. ઓકે, એનીબડી? કોઈ ડાઉટ છે કોઈને? આ સમજાઈ ગયું? હવે મને કોણ સમજાવશે? હાર્દિક ત્રિવેદી? યસ સર. Can you explain this procedure of the trapezoidal basin? સર પેલા ફર્સ્ટ પોઈન્ટ થી વોટર અંદર જશે, પછી એમાં વેસ્ટ અલગ Okay. થશે. ઓકે, અહીંયાથી ઇન થયું પાણી, બરોબર, પછી અહીંયા ઉપર આવ્યું, યસ સર. પછી પછી સર અંદર અહીંયા મિક્સિંગ, બાજુમાં જશે. યસ, અને સ્લજ અલગ થશે અંદર. ઓકે, પછી આ શું પાઇપલાઇન છે? આ કંઈક બહાર નીકળે છે અલગથી. સર વેસ્ટ મટીરિયલ. ઓકે, એનો ઉપયોગ ક્યાંય કરી શકીએ આપણે, સ્લજનો ઉપયોગ? સર ખેતરમાં. ખેતરમાં વાપરશો? તો એની ફળદ્રુપતા નહીં હોય ને, કે હશે? લેન્ડ ફિલિંગમાં તમે વાપરી શકો, બરાબર, યસ. ત્યાં તમારે લેવલ સરફેસ કરવું હોય તો ત્યાં તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર. એન્ડ આઈ હોપ ધેટ આ ડિસ્કસ કરવું છે આ કે પછી રાખીએ? ના સર, પછી રાખો ને, બધું ભેગું થઈ જાય. ઓકે, so okay, પછી રાખીએ. હા, ચલો, વાંધો નહીં. So for today's lecture we will keep up to this. You need to remember the 2 types of the sedimentation tank. Number 1 is rectangular one, second one is trapezoidal basin. And how it works? It works in the 4 different zones. Number 1, inlet zone, from which our raw water into the water treatment plant. Second one is settling zone. We are giving the time to settle down the waste in the settling zone. Third one is outlet zone, from which we can divert or distribute the water to the sand filtration. And finally, we have a waste zone, that is a sludge zone. So these 4 zones are very essential part of the sedimentation process. And ultimately, we are using the gravity concept in the trapezoidal basin. We are providing the slope at the bottom so that we not require the extra effort to extract the sludge. Okay, so this is the main fundamental of the sedimentation tank. Now, if you have not written your roll number, you can write it down in the chat box. If you have not written the roll number, you can, don't duplicate it, don't rewrite it, okay, but write only once. So if you have any kind of doubt, Dimple? No, sir. કોઈ ડાઉટ છે? ભાગ્યદીપ, જોગી?
ના સર. ઓકે, પછી મુસ્તફા પરમાર. હા, તમારું શું કેવું છે? શું શીખ્યા આજે આપણે? વોટ વી હેવ લર્ન ફ્રોમ ધીસ લેક્ચર? બે મેથડ શીખી ઓલી કઈ કઈ? સેલ બોલો બોલો. હા સર. હા બોલો. સેડિમેન્ટેશન, બરાબર. હા સર. સેડિમેન્ટેશન માં શું હોય? સેડિમેન્ટેશન માં ઓલું ચાર ઓકે. ભાગમાં ડિવાઇડેડ હોય. હમ. એમાંથી આપણે ઓકે. પાણીનું ને એવું કરવાનું. પાણીનું શું કરવાનું? બહાર કાઢવું હોય કચરો કે એને શું કહેવાય? પ્યુરિફાઈ. પાણીનું જે છે તમારે ક્વોલિટી સુધારવી હોય, પ્યુરિફાઈ. બરાબર, ટ્રીટમેન્ટ કર્યું હોય. ઓકે, ઓકે ક્વોલિટી સુધારવી હોય, બરાબર. ઓકે, ઓકે નાઉ આઈ એમ મેન્શનિંગ ધ 10 names. They all have to submit the task. That is, they need to submit the drawings of this boat to basin. Okay, to me via WhatsApp. Okay, so task for WSS is subject. 10 આપણે 10 સ્ટુડન્ટને આપીશું, બરાબર. પહેલા તો ધ્રુમિત આસોદરિયા, તમારે મને સબમિટ કરવાનું છે, બરાબર. આ જે બંને ફિગર ડ્રો કરી ને તમે બુકની અંદર, તમારે મને સબમિટ કરવાની. જયમીન વાવડિયા અત્યારે આવ્યા? તમારે સબમિટ કરવાનું છે સાંજે 4 વાગ્યા. લીવ થઈ ગયું તું. ઓકે, તમારે મને સબમિટ કરવાનું છે 4 વાગ્યા પહેલા, બરોબર. આ કામ આજના હા, લેક્ચર નું થઈ ના ગયું. ખ્યાલ હોય તો તમે પૂછી શકો, બરોબર. કૃણાલ પરમાર, હા સર. તમારે સબમિટ કરવાનું છે, બરોબર. મુસ્તફા પરમાર, તમારે પણ. તમારે મને આ બે ફિગર જે છે સબમિટ કરવાની 4 વાગ્યા પહેલા. ઓકે. પુષ્પરાજસિંહ જાડેજા. હા સાહેબ, કરી દીધી. કરી દીધી, વાહ, સરસ. પછી સાર થોડેદરા, તમારે પણ. ઓકે. ચલો, યશવંત ડાફડા, તમારે. હા સર. वेदांश, यस सर। आपको भी सबमिट करना है, ठीक है। ओके सर। जोरा बानू, हाँ सर। અને 10મો નંબર વિરલો છે, કોને લઈએ આપણે? કોઈ સજેસ્ટ આપી શકે? આપણે રાજ, તમે સજેસ્ટ કરો તો કોને આપણી પાસે કામ મગાવીએ? રાજ સોનપાલ, અવાજ આવે છે? હા સર. હા, કોની પાસેથી આપણે 10મા નંબરના વ્યક્તિને અપોઇન્ટ કરો જોઈએ? તમારા મિત્ર નેવિલ. હે? નેવિલ. નેવિલ ગજેરા, તમારે સબમિટ કરવાનું, બરોબર. લીવ થાય કે સાહેબ ઓકે કામ? સર. Okay. Oh, now you can, yes, definitely. Now you can સર leave the આજનું ને? meeting. हाँ, આજનું. Now you can leave the meeting, and if you have any kind of doubt, you can stay in the meeting, and I am here for 5 minutes. Okay. So those students have a doubt, they can stay here. They can ask me the question regarding the lecture, and ઓકે, હું તમને સામે જવાબ આપી દઈશ. ડોન્ટ વરી. You can leave the meeting if you have not have any kind of doubt. તમારે કોઈ ડાઉટ છે, તમારે કઈ ક્વેશ્ચન છે, પૂછવો છે, તો તમે પૂછી શકો.
જોરાબાનું ફાઇન.